सम्राट वैष्णवचरण प्रधान गायक शेखर जगन्नाथ बेहेरा एथिरु 4 जनकर देहांत हो जाइଥିଲା 1973 मसीहा अप्रैल 24 तारीख दिन स्वर्गत गायक रत्न हरिकृष्ण नाथंकर देहांत है जद्वारा कि से स्थान एजावत ओडिशार अपूरणीय रहा 1990 मसीहा एप्रिल 16 तारीख संध्या 7 घटिका गायक शिरोमणि स्वर्गत निरंजन करंकर देहांत है से शून्य स्थान एजावत अपूरणीय गायक सुधाकर परमानंद शरण 1996 मसीहा फेब्रुआरी 4 तारीख सकाल 7 घटिका देहांत है से स्थान मध्य एजावत अपूरणीय 2012 मसीहा फेब्रुआरी 13 तारीख दिन संध्या 7 घटिका गायक सम्राट स्वर्गत वैष्णवचरण प्रधान देहांत है से स्थान एजावत अपूरणीय किंतु शतायु पुरुष होती मध्य गायक शेखर जगन्नाथ बेहेरा जहाँकर जन्म 1926 मसीह एवं देहांत है 2026 मसीहा आमर अगस्ट मास 2 तारीख 12 घंटा 12 राति 12 घटिका 35 मिनिट देहांत है आमर 2026 मसीह जुलाई 25 तारीख रे अभयचरण साई देहांत है मोर कहबार उद्देश्य होची ओडिशार पुरपल्ली रे चांचल्य सृष्टि करथिले आमर जो अविभक्त कटक जिला गायक 5 जन सेमानक मध्यरे हरिनाथ निरंजन कर वैष्णव प्रधान एवं परमानंद शरण जो स्थान अधिकारी हो पारि नथिले से स्थान अधिकारी होती स्वर्गत गायक शेखर जगन्नाथ बेहेरा महोदय ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी तरफ पुरस्कृत होती केंद्र साहित्य एकाडेमी तरफ पुरस्कृत होती राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत होती एवं सर्वशेष ओडिशा सरकार तांको भंज सम्मान रे सम्मानित करी 5 लाख टंका अर्थ प्रदान करथिले मोर मन अच्छी मुझे पुरी रे सदाशिव संस्कृत कॉलेज रे विद्याध्ययन करुली 1972 मसीहार कथा से दिन गायक सुधाकर परमानंद शरण महोदय एवं गायक शेखर स्वर्गत जगन्नाथ बेहेरा महोदय दोलवेदी पाला परिवेषण करुता से पाला को देखी जे आम परी अकिंचन पालाकार मानकर पाला को केबे हेले दृष्टिगोचर पाइब नाही रंगमंच रे उपनीत हेबा मात्र के तांकर एपरी बुद्धि परिस्फुट होतिला जहा कि ओडिशा पुरपल्ली रे कौनसी गायक मानक मुखरे जाबतन करी कहिना मोर मने अछि परमानंद शरण प्रथमतः से दिन मंच रे उठी थांती ताच्छल्य करी गायक शेखर जगन्नाथ बेहेरा को कहले जगन्नाथ तू हो गायक शेखर शेखर खर अर्थ गध गायक मानक मध्य तू हो गोटा गध कहीं गायबार शक्ति न थाए जगन्नाथ बेहेरा महोदय तेणु ताच्छल्य करी पाला माध्यम परमानंद शरण महोदय कहते तू गोटा पालाकार मान भितर गध द्वितीय पाड़े जगन्नाथ मौसा उठिले बोले हाँ शरण भाईटा तू जा कह ठीक जे तू कौ शरण शरण कौन जिते बड़े जजाति केशरी दशाश्वमेध यज्ञ कले जाजपुर रे 10,000 ब्राह्मण को निमंत्रण करते कान्य 10,000 ब्राह्मण आसी नथिले 9,300 ब्राह्मण उपस्थित है मंत्री देखिले 10,000 पूर्ण होना तेणु मुंड काट हम से यज्ञ काम करुले जो रजक नापित कुंभकार एमानक मध्य 700 को निमंत्रण कर गले समस्त भितर पैसा पकड़े यज्ञ कार्य राजा जानिले हाँ 10,000 ब्राह्मण को निमंत्रण
ଯଜ୍ଞ ସରିଗଲା, ଯଜ୍ଞର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ଇଏ 700 ଯୋଉ ଧୋବା ବାରିକ କୁମାର ସବୁ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଆଡ଼େ ଆସ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ, କହିଲେ ତମେ ବେଗୁରୁ ପଇସା ଦେବ ନା କାହିଁକି? ଆରେ ତମେ କୁମ୍ଭକାର ରଜକ ଆଉ ନାପିତ, ତମେ ପଇସା କ'ଣ କରୁଛ? ତମେ ପଇସା ବୁଲେଇ ଦିଅ, ତମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲ ତମେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁହ। ସେମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଦରେ ପଦବୀ ହେଇଛୁ, ଆଉ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ରାଜା ଏ କଥା କହିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିବେ? ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ, କହିଲେ ହଉ ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ। ସେଇଠାରୁ ତମେ ଶରଣ ଭାଇନା ତମେ ଶରଣ ପଶିଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିବାରୁ ତମେ ହେଲ ଶରଣ ବାବୁ। ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିତରେ ଗଣିତ ହେଇନାହିଁ, କେବେ ଯାଅ ତମେ କୁମ୍ଭକାର ହେଇପାର, ରଜକ ହେଇପାର ବା ନାପିତ ହେଇପାର। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଏଯାବତ୍ ମୁଁ ହୁଏତ ଆମର କଳାକାର ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ମହୋଦୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋର ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ମୂଳତଃ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି 1983 ମସିହା। ସେତେବେଳକୁ ହୁଏତ ମୁଁ ପାଲା ଜଗତରେ କିଛି କିଛି ନାମ ଅର୍ଜନ କରୁଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ମହୋଦୟଙ୍କ କାନରେ ସେ କଥା ବାଜିଲା। ବଡୁରିଆରେ ପାଲା ଗାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭାକର ଶତପଥୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା। ମୁଁ ପାଲା ଗାଉଥିଲି ପେଟପଡ଼ାରେ, ସେଇମାନେ ସାଇକେଲରେ ଆସୁଛି, ଶୁଣିଲି ବଡୁରିଆ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଲା ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ଆଉ ପ୍ରଭାକର ଶତପଥୀ। ମୁଁ ଗଲି, ମଉସାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲି। ମଉସା କହିଲେ ପରଶୁରାମ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ମୁଁ ପାଲାକୁ ଯାଇଥିଲି। କହିଲେ ହେଇ ଆହାଣରେ ଗୋଟେ ପାଲା ମଞ୍ଚ ଅଛି, ତୁ ଯିବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପାଲା ଗାଇବୁ? ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୋଉଠି, ମୁଁ କୋଉଠି, ପାଲା ଗାଇବି ଆପଣ? ଚାଲ ଚାଲ, ବାହାରେ କ'ଣ ନାଁ କରୁଛୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ଚାଲ। ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିଲେ ନବଘନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ, ସେ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲର ହେଡମାଷ୍ଟର, ସେ ମଧ୍ୟ ପାଲା ସଂଘର ସେଠି ସଭାପତି। ସେ ଚିଠିଟି ପାଇଲେ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରାଙ୍କର ମୋର ପ୍ରଥମ ପାଲା ହେଉଛି 1983 ମସିହା ଆହାଣା ପାଲାର ପରିଚୟ। ସେଦିନ ପ୍ରଥମ 5 ରାତି ପାଲାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପାଳି ନେଇଥାଏ। ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଟି ଗାଇଲି। ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ମହୋଦୟ କାନରେ ଶୁଣିଲେ, ହଁ ଭଲ ହେଉଛି। ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାଲା ମଞ୍ଚରୁ ଯାଉଛି, ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା ଭଲ ତ ଗାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ? ନାଇଁ କ'ଣ ଭଲ। ତା ପରଦିନ ରୁକ୍ମିଣୀ ପରିଣୟ ସେ କଲେ, ମନେ ଅଛି ପୁଅ? ରୁକ୍ମିଣୀ ପରିଣୟ କରି ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିଲେ। କହିଲେ ପରଶୁରାମ ଆଜି ଯଦି ଏଇଠୁ ପାଳିଟାକୁ ତୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବୁ, ମୁଁ ଜାଣିବି ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ପୁଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦାରଦ ବୋଲି କହିବି ଅନୁଷ୍ଠାନ। ମଉସା ଆସୁଥାନ୍ତି ମଞ୍ଚରୁ, ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କଲି। ସେତେବେଳେ ଧନୀ କରି ସମସ୍ତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି। ପ୍ରଣାମ କଲି, ଆଖିରୁ ଦୁଇଥର ଭୋଗ ହେଇଗଲା। ମଉସା ମୁଁ କ'ଣ ପୂରଣ କରିପାରିବି? ଆପଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ତୁ ଯା ଯା, ମାଆକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଯା। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିନି ଗଲି, ପାଲା ଗାଇଲି। ଚେୟାର ପକେଇ ସେ ବସିଥାନ୍ତି, ରାତି ପାଇଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି। ସେଦିନର ଅନୁଭୂତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଇଏ କେମିତି ଲୋକ, ସିଏ ଗୋଟେ ସ୍ନେହରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଉଥିଲେ। ଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ଦେଖିବେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇପଡ଼ିବେ। ମନେ ଅଛି ରଣପୁର ପାଲା ମଞ୍ଚରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଲା ଗାଇବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ସେଠି ପ୍ରଥମ ଖେଳିଛ। ସେ ମୁରଲୀ ବାବୁ କହୁଥାନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ଛାତିଏ ପାଣିରେ ପଶିକି ଯାଇଛି କହିନା ଦେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ପକେଇଲେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, ପାଲଟିବାକୁ ଲୁଗା ଦେଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତେଲ ଫୁଟେଇ ଆମ ଦେହରେ ଘଷିଲେ। ଆଜି ଆମେ କରିବା କୌଣସି ତେଲମାନ ଆସିଲେ ଆମେ ତା ଗୋଡ଼ରେ ତେଲ ଘଷିବାକୁ ଦେବା କେବେ? କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। ପାଲା ଜଗତରେ ସେ ନିପୁଣ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ପରିମାପ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆଜି ଯଦି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ପାଲା ସଂସ୍କୃତିକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା। ଇଂରାଜୀରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, ବଙ୍ଗଳାରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କିଛି କିଛି ସେ ପାଲା ଗାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏପରି ବାକ୍ପଟୁତା କୌଣସି ପାଲାକାର ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନାହିଁ। ଗତକାଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ମଞ୍ଚରେ ସେ କଥା କହୁଥିଲି ଏବଂ ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ହୁଏତ ସେ ପୁରୀର ଗାୟକଙ୍କ ନାଁ ନେଉନି, କିନ୍ତୁ ଆମର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଗାୟକ ମାନେ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ଗାୟକ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଥିଲେ, ପୁରୀର ଗାୟକମାନଙ୍କୁ ସେ ପୁରେଇ ଦେଉନଥିଲେ ଆମର କଟକ ଜିଲ୍ଲା। ସେତେବେଳେ ବାଦ ପ୍ରତିବାଦ ଭିତରେ
ପାଲା ଚାଲିଥାଏ। ସେଇ ଦୋଳବେଦୀର ପାଲା କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ସେ ଅପରପକ୍ଷ ଗାୟକ ମହୋଦୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଲେ। ବେହେରା ମହୋଦୟ ହୁଏତ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏମିତି କଥା କହି ସମାଲୋଚନା କଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଲୋକମାନେ ବି ଭୁଲିଗଲେ। ତା ପରଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ମହୋଦୟ ସେ ଗାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କହିଲେ ଭାଇନା ତମେ ମତେ ପଚାରିଥିଲ, ମୁଁ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ପଚାରୁଛି, ଯଦି 7 ରାତି ପାଲାରେ ତମେ ମୋର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବ ମୁଁ ଚାମର ଛାଡ଼ିଦେବି। ସେ ପଦ ମଧ୍ୟ ମୋର ମନେ ଅଛି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର। ଜଳ ସୁତ ସୁତ ତା ସୁତ ତା ସୁତ ତା ସୁତ ସୁତ ତା ସୁତ ତା ସୁତ ସୁତା সুত দেলা জীবিত নারী স্নেহ বিপরীত বীর প্রিয়া প্রীতি করুছ পর বীর তুমি বোলাও রসিক বর বীর জল সুত সুত তাসুত 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 সুত তাসুত তাসুত সুতা সুত দেলা জীবিত নারী স্নেহ বিপরীত অভিমন্ୟୁଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ। 7 ରାତି ଗଲା, ସେ ଗାୟକ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନା। ତେଣୁ ଏପରି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟବସାୟ ଥିଲା, ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ପରମାନନ୍ଦ ଶରଣ ମହୋଦୟ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ଏ 2 ଜଣଙ୍କର ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଉ ଗାୟକ ଅଭୟଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ମୃଗ ନାଚିଲା ପରି ପାଲା ପରିବେଷଣ କରେ। ତାଙ୍କ ପାଲା 3 ରାତି ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଗାୟକ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଳି ଦେଇଛି। 3 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅପରପକ୍ଷ ଗାୟକ ଗାଉଥିଲେ। 3 ରାତି ପରେ ହୁଏତ ତମେ ଚଢ଼ଉ କରିପାର। ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ବିଚକ୍ଷଣ ଗାୟକ ଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ମୃଗ ଭଳି ଛନ 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 ହଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁବାର ମୋର ପାଲା ହେଇଛି, ପୁଅ ବି କେତେ 3-4 ଥର ତାଙ୍କ ସହିତ ଗାୟକ। ତାପରେ ବହୁତ ପାଲା ତାଙ୍କର କରିଛି। ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆନ୍ତରିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ସମାଲୋଚନା କରେ ନା, ଖରାପ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏ ଯାବତ ମୁଁ ତ କୌଣସି ଗାୟକଙ୍କୁ କହିନି କି କହିନି। ଆଉ ଗାୟକ ନଟରାଜ ଚୈତନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାଳ ତାଙ୍କ ସହିତ 2 ଥର ମାତ୍ର ପାଲା ହେଇଛି। ଆଉ ନଟରାଜ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଘନଶ୍ୟାମ ନାୟକ ମଲ୍ଲିକାପୁର ଯାଜପୁର। ସେ ପାଲାରେ ନାଚ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ରୂପର ଭଙ୍ଗିମା ଚାଲିର ଠାଣି ଏ ଯାବତ କୌଣସି ଗାୟକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନାହିଁ।